सब लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब नू मेरे लो मसीह विच प्यार भरी जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हें हुण तक संभाल के रखा और अपने कदमां दे विच और अपनी झूरी विच लैके हालेलुया हालेलुया। मैं तुहानूं अज वचन दे द्वारा सिखाउणा चाहुंदा है कि साडे सब दे लई परमेश्वर दी एक बुलाहट आ। साडे सब दे लई की है परमेश्वर दी एक बुलाहट है। पर सुल्तान की करना चाहुंदा सानू जो बुलाहट आ साडी परमेश्वर दे लई उस बुलाहट तो सानू खेड़ना चाहुंदा, क्योंकि जिवें साडा परमेश्वर विच एक दर्शन आ तिवें शैतान दा भी की आ साडे प्रति एक नाश करन दा दर्शन। परमेश्वर दा दर्शन आ साडे लई कि वो सानू बचाए ते अपने नाल स्वर्ग दे राज दे भागी बनाए, सानू अपने धीआं पुत्तर बना ले। पर शैतान भी एक दर्शन लैके बैठा कि वो चाहुंदा कि मैं इन्हां नूं जिथे मैं जाना नरक दी अग विच उत्थे मैं इन्हां नूं भी लैके जावां। इस करके जो भी साडी बुलाहट आ वो साडी बुलाहट नूं की करदा वा खराब करदा। अज यही सिखांगे कि एक नबी दे बारे जुना नबी बारे पहला भी तुसीं बहुत सारी वचन सुनिया होगा कि परमेश्वर दी ओहदी सेवकाई दे विच एक बुलाहट ही कि वो परमेश्वर दे कम्मां नूं करे। परमेश्वर उन्होंने अपना वचन दिता ही और वचन के अनुसार उन्होंने भेजदा है कि तू जा ते की कर लोगों नूं जाके मेरे बारे दस, मेरे बारे प्रचार कर कि लोकी जब वचन नूं सुनणगे ते अपने पापां नूं मन के छड्डणगे ते मैं उन्हां ते रहम करांगा, उन्हां ते दया करांगा ते जिहड़ी उन्हां दे उत्ते सज़ा आउण वाली आ उस सज़ा तो की कर दांगा मैं उन्हां नूं बचावांगा। हालेलुया हालेलुया। जबूर 107 विच लिखिया कि वो अपना बचन घल के आउण वाली तबाही तो की करदा वा बचाउंदा है। हालेलुया। परमेश्वर कित्थे आ? परमेश्वर अपने वचन विच आ। बहुत सारे लोकी गीता भजना दे विच प्रभु दी झूरी च बैठणगे पर वचन दे समय उठ के चले। वचन दे समय क्यों जांदे आ? क्योंकि शैतान नहीं चाहुंदा कि असीं परमेश्वर दे वचन नूं सुणीए। शैतान नहीं चाहुंदा कि असीं परमेश्वर दे वचन नूं मन्नीए। शैतान नहीं चाहुंदा कि असीं परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलीए। हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखिया जद परमेश्वर ने आदम ते हवा नूं बनाया ते की कीता सी? उन्हां नूं वचन दिता है। ये सारी सृष्टि जो असीं देखदे आ इंसान लई बनाई परमेश्वर ने। धरती दी परमेश्वर नूं कोई जरूरत नहीं हैगी। सूरज चंद्रमा तारियां दी परमेश्वर नूं जरूरत नहीं। पेड़ पौधिਆਂ दी परमेश्वर नूं जरूरत नहीं। खाण पीण वाली रस्तां दी परमेश्वर नूं जरूरत नहीं है। वो किहदे लई बनाईआं सी? वो आदम ते हवा लई। परमेश्वर की इच्छा है कि वह सदा ही जिउंदे रहन ते परमेश्वर की संगत विच रहन, वो पवित्रताई विच रहन ते धर्मी रहन ते परमेश्वर हर दिन चाहुंदा है कि उन्हां दे नाल संगत करे, उन्हां नाल गलबात करे ते पवित्र एक संसार बनावे जिहड़ा दूतां दी तरह ते परमेश्वर की तरह पवित्र होवे और पवित्रताई विच रह के परमेश्वर की संगत विच रह के परमेश्वर की इच्छा ते योजना नूं पूरा कर सके। हालेलुया। पर शैतान ने की कीता? उन्हां दी जिहड़ी बुलाहट ही जिहड़ी उन्हां दे लई इच्छा ही परमेश्वर दी, जिहड़ी प्रभु दी योजना ही उन्हां दे लई, जिहड़ी परमेश्वर दी प्लैनिंग ही सी उन्हां दे लई, वो सारी प्लैनिंग ते योजना ते की कर दिता? पानी फेर दिता। हालेलुया। वचन च लिखिया परमेश्वर ने उन्हां नूं की दिता है? वचन ही ते दिता है। परमेश्वर ने की कीता है? उन्हां नूं वचन दिता। उन्हें कहा तुसीं अदन दे बाग विच सारे फलां तो तुसीं खा सकदे पर इस दरख्त तो तुसीं नहीं खाना, ये भले ते बुरे दी सियान दा दरख्त है। जिद्दों तुसीं खाओगे तो की हो जाओगे? तुसीं मर जाओगे। वो शरीरक तौर पर नहीं मरे, 500 तो भी ज़्यादा उम्र तक जींदा रहा आदम ते हवा। हालेलुया। और वचन च लिखिया कि आत्मक तौर पर की हो गए सी वो मर गए। आत्मक तौर पर मरण का अर्थ की आ कि उन्हां दा आत्मक रिश्ता जिहड़ा सी परमेश्वर नालों टुट गया। अज ही बहुत सारे लोग ने विश्वासी ने चर्च जरूर जाते आ, प्रार्थना भी करते आ, पर उन्हां दा आत्मक तौर पर आत्मक रिश्ता परमेश्वर दे नाल पूरा नहीं। परमेश्वर कदी उन्हां नाल गलबात नहीं करता। परमेश्वर आउण वाले समय के बारे कदी उन्हां नाल शेयर नहीं करता। परमेश्वर कदी भी उन्हां दे नाल उस तरह संगति नहीं कर पाउंदा जिवें कि वो आत्मक लोकां दे नाल संगति करदा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अजे तक भी वचन दे विच पूरे नहीं है। वो अजे तक भी परमेश्वर के वचन में कायम नहीं है। वो अजे तक भी परमेश्वर के वचन नूं मनदे होए नहीं है। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁਨਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੇਜਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਂਡੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੁਨਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਨਾਹ ਨੂੰ ਆਈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੁਨਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਆਈ। ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਨਾਹ ਨੂੰ? ਉੱਠ ਤੇ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਤਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪਰ ਯੁਨਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹਨੂੰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਤਰਸੀਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਘਮੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਘਮੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਨੀਨਵਾ 'ਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ? ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਭਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਟੋਰੇ ਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਕਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੁਨਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤਰਸੀਸ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਕਿ
ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਰਕਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਾਂਡਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਬਾਰੇ ਪੜੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਵਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਣੀ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਵਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਠੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬੈਠਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਸਰ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਕਨਿੰਦਿਆ, ਘਰ ਘਮੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਲਿਖੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵੰਨ ਚੱਪੇ ਲਾਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕੀ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿ ਭਾਰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਨਾਹ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਸਾਲ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਜਨਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਭੱਜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵਾ? ਤਰਸੀਸ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਜੁਨਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨੀਨਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਭ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਾਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਫਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਛਤਾਏ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਵਾ। ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਰ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਬਲੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਯੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਲੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲਨ ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਲਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਜਲਨ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਪਾਪ ਆ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।